परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी रातुल चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर द्वारा परिचालित 1890तम आभासी सत्संगर सम्मान्य संचालक श्रद्धेय सुभाष भाई, उपस्थित सम्मान्य ऋतिक देव मंडली, कर्मी मंडली, कल्याणिया मातृमंडली, इष्टप्राण गुरु भातृमंडली, साधु सज्जन समस्त मोर प्रीति श्रद्धा जय गुरु निवेदन करे। आजिर भोग निवेदन करिथिबा बाणी वंदना मा उपस्थित प्रति प्रत्येक विपिन भाई आउ जने जने दादा भोग टी बे कहले टी डिक्लेयर कर दूची गोटे सेकेंड। आज श्री मीनकेतन सतपथी दादा सुलिया शासन कुआखिया जाजपुर आज ऑफर्ड सत्संग फॉर साधवार्षिक ऑफ हिज मदर लेट सेवती सतपथी। आज से मीनकेतन सतपथी दादा सुलिया शासन कुआखिया जाजपुर से तांकर माँ स्वर्गत सेवती सतपथी आज श्राद्ध वार्षिकी। आम से विधि आत्मा शांति स्वस्ति सद्गति निमंते समस्त प्रभु से पाद पद्म प्रार्थना जनेबा आउ से सेमती प्रभुंकर सेवा करी प्रभुंक पाखे रही तांकर परिवार वर्ग को सब सेमती शुभ दृष्टि चाहिए था से प्रभु धरी जीवन यात्रा आहरी सफल हूँ। यह मोर प्रभु से पाद पद्म प्रभु एकांत प्रार्थना परिशेष मीनकेतन दादा और परिवार समस्त चिरायु दीर्घायु निरोग जीवन निमंते मंगल निमंते मु प्रभु से पाद पद्म प्रणाम जनाऊँ। घोषणाटी शेष है। आज दुई जन सत्संग माने देइछन्ति सत्संग एवं भोग मणिवंदन दास महा भद्रक टाउन भद्रक एवं श्री मीनकेतन सतपथी दादा सुलिया शासन कुआखिया जाजपुर। दादा जय गुरु। मो मध्य सुभाष भाईंकर से आशीर्वादी बाणी पाथय करी मीनकेतन भाईंकर सर्वविध कल्याण तांका परिवार समस्त सर्वविध कल्याण परम दयाल रात्रुचरण प्रार्थना करे। बाणीवंदना मांकर विधि स्वामी सुरजित भाई एवं मीनकेतन भाईंकर माँ विदेयी होइछन्ति सेमाने मध्य से ईश्वर कोलरू फेरी जाइछन्ति कोल को फेरी जाइछन्ति सूक्ष्म भाव रे वर्तमान स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर प्रवेश करिछन्ति किंतु से ईश्वर राज्य ही अछन्ति। तेणु आम मानकर ये प्रार्थना आम मानकर ये सत्संग आम मानकर समस्त सामूहिक नाम जप निश्चित भाव रे सूक्ष्म भाव रे तांकर अनुभव भीतर को आसुथिबो तांको आह्लादित करुथिबो तांको आप्यायित करुथिबो एवं तांकर साधनोचित स्थान लाभ पर्यंत तांकर गंतव्य को अत्यंत सुगम करुथिबो। एटा ठाकुरंकर ए जुगरे आमानक पई सारा विश्व पई एक एते सुंदर व्यवस्था जहाँ आगुरु आम गोटे परंपरा क्रमे पालन करुथिले किंतु ठाकुर यहाँ एते जीवंत करी तोलिले आम सामने ये सबुगुड़िकर वास्तव अर्थ वास्तव उद्देश्य को ठाकुर आम सामने तोली धरिले। आम मानकर सामूहिक प्रार्थना सामूहिक नाम जपर जो कंपन ताहा विधेय आत्मार गति को सुगम करे। तांको मन में उंकी मारुथिबा ये जे पार्थिव जगतर समस्त कामना वासना को तिरोहित करिवा पाई अंतर्हित करिवा पाई तांको मनरु ताकु मध्य साहाय्य करे। ए कंपन से अनुभव करती वास्तविक भाव रे आम मानकर जेहेतु शरीर नाही आमे माने मध्य सेई भली पृथ्वी रे स्थूल शरीर रे थिला बेले जो भली उपभोग करुथिले सेई भली उपभोग करि पारिबा नाही। एटा आम मानकर प्रार्थना आम मानकर नाम जपर मध्य प्रभाव अछि। आत्मा को ईश्वरीय पथरे गति करी चलिबा पाई जो टॉपिक रखिचंती आज सुभाष भाई चरित्र मनुष्यर चरित्र होची ईश्वर पथर सहचर। प्रथमे जानिबा ईश्वर आमे समस्त जानी ठाकुर एते व्यापक भाव रे प्रत्येकटा किछर सुंदर माने जो व्याख्या करिचंती डिस्क्रिप्शन देइचंती प्रत्येकटी सत्संगी जो माने
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର যিনি ଜୀବନ ଉତ୍ସ, ଧୃତି ସମ୍ବେଗ ସବାର যিনি, ଇଷ୍ଟ ତାରି ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତ ତିନି। ଏଠି ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର ପୁରୁଷ, ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋସ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଉତ୍ସ। ଯାହା କିଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଜୀବନୀୟ ଜିନିଷ, ତାର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭବ ହଉଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧୃତି ସମ୍ବେଗ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଗ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛି। ଏ ଧାରଣ, ପାଳନ, ପୋଷଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବେଗଟା ଯୋଉଠି ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସେ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ, ପାଳନ, ସମ୍ବେଗ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ଠାକୁର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର ଯିଏ, ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧନଶୀଳ, ଚରମ ସାଧନାର ଚରମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର ଯେ ଦୟାକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଋଗ୍ବେଦର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଋଷିମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ର ପାଦ ସ ଭୂମି ବିଶ୍ୱତେ ବୃତ୍ତାତୀତଂ ତିଷ୍ଠ ଦଶାଙ୍ଗୁଳମ୍। ସେ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇ ସତାଙ୍କର ନାମ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କର ସହସ୍ର ଶିର, ସହସ୍ର ଚକ୍ଷୁ, ସହସ୍ର ପାଦ ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ ଏତେ ବିରାଟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଦଶାଙ୍ଗୁଳ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଚରାଚର ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଭିତରେ ବି ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଋଷିମାନଙ୍କର ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଭିତରେ ସେମାନେ ଗଭୀର ସାଧନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାସ୍ତବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଭୌତିକବାଦୀ, ବିଜ୍ଞାନବାଦୀ, ଆମେମାନେ ଏକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱୟଂ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଯୁଗର ବିସ୍ମୟ ପୁରୁଷ, ଚରମ ସମାଧିନୀ ପୁରୁଷ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ କଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଧାରଣ, ପାଳନ, ସମ୍ବେଗ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମର ଆଜିର ଟପିକଟି ଅଛି, ଚରିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପଥର ସହଚର। ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ଚଳନ ଚରିତ୍ର, ତା ଅର୍ଥ ଚରିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଛି ଚର ଧାତୁ। ମଣିଷ କେମିତି ଗତି କରେ, ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚଳଣି କଣ, ତାର ଚିନ୍ତା କଣ, ତାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଣ, ତାର କର୍ମ କଣ, ତାର ଅନ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଣ, ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶ ପୋଷାକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଏ କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ
ତା ଅଭ୍ୟାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଚରିତ୍ରରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ ଚଳନାର ଏକ ଅଂଶ, ଯୋଉଟା ତା ଭିତରେ ଗଭୀର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାହା ହଉଛି ତାର ଚରିତ୍ର। ମଣିଷଟାକୁ ଦେଖିକିରି, ତାର ଚଳନ ଦେଖିକିରି, ତାର ହାବଭାବ ଦେଖିକିରି, ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକିରି ଆମେ କହିଦଉ ଏଇଟା ସच्चरित्र ଲୋକ ବା ଅସच्ଚରିତ୍ର ଲୋକ। এই ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ତା ସच्चरिତ୍ର ଏବଂ ଅସଚ୍ଚରିତ୍ର। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଝୁଙ୍କରେ ରୁହେ, ତାର ଚଳନ ସଚ୍ଚଳନ ହେଇ ଉଠେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ କର୍ମ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନଭିପ୍ରେତ କର୍ମ କରେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରେ ନା, ଆନନ୍ଦିତ କରେ ନା, ସେଭଳି କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କରେ, ସେଇ ଚଳନରେ ଚାଲେ, ତାହା ତାର ଅସତ ଚଳନରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଅସତ ଚଳନ ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ନିମ୍ନମୁଖୀ କରେ। এই ଅସତ ଚଳନର ଆମେ ଗୀତାର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ। এই ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଇଏ ହଉଛି ଚିର ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଅଧାତୁ, ଯାହା ଗତିଶୀଳ, ଯାହା ଚିର ଗତିଶୀଳ। ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର ରହେ ନା, ସେ ଗତି କରେ। କାରଣ ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଆମର କର୍ମ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସତ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ରହୁ, ସତ୍ କର୍ମ କରୁ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ঊର୍ଧ୍ୱଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, କାରଣ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବଦଳୁଛି, କର୍ମ ବଦଳୁଛି, ଆତ୍ମାର ଗତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଉପର ନିଚ ହୁଏ। ଏବଂ এই ଗତିକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନାଶ ଯାଏ। କେମିତି ନାଶ ଯାଏ? ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିବିଧଂ ନରକ ସଇଦଂ ଦ୍ୱାରମ୍ ନାଶନମ୍ ଆତ୍ମନଃ କାମଃ କ୍ରୋଧଃ ତଥା ଲୋଭଃ ତସ୍ମାତ୍ ଏତତ୍ ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜେତ୍। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ, ଏଇ ଯୋଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ, ଏଇ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି, କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଭରି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ରିପୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନରକର ଦ୍ୱାର। ଏ ତିନିଟା ହଉଛନ୍ତି ନରକର ଦ୍ୱାର, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ। ଏମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନାଶ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ନିମ୍ନମୁଖୀ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମା ନାଶ ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନିମ୍ନମୁଖୀ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦିଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତି, ବିଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗତି ଯୋଉ ଦିଗରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାରେ ବା ଉତ୍ସ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାରେ ଏମାନେ ବାଧକ ସାଜନ୍ତି। ତେଣୁ ତସ୍ମାତ୍ ଏତତ୍ ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜେତ୍। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଇଷ୍ଟମୁଖୀ, ଆଦର୍ଶମୁଖୀ, ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ କାମ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରାଃ, ସେମାନେ ଏଇ ଅମୃତର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅଭିହିତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାହା ସହଜ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ ନିଜକୁ ଅନୁଶାସିତ କରୁ। ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ମାନିକିରି ଚାଲିବାର ସଂକଳ୍ପ କରୁ ଏବଂ ଚାଲୁ ମଧ୍ୟ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯୋଉଟା ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କରି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୋଲି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ମଣିଷର ଦକ୍ଷତା ବଢେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କରି ଦିଆ ପଥରେ ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତର ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଭଳି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତୋଳିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନିର୍ଯାସ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତୋଳିଦେଲେ। ତାହା ହଉଛି ସତ୍ୟାନୁସରଣ। এই ସତ୍ୟାନୁସରଣ ହଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର
परम कर्तव्य सत्यर अनुसरण करिबा, कारण सत्यर अनुसरण ही मनुष्य को ईश्वरଙ୍କ दिगरे ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲତାର ସ୍ୱଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ହବ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ରୂପକ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଡାଇ ଧରିବା ପାଇଁ ହବ। ତାହେଲେ ଆମର ସିଦ୍ଧ କାମ ହବ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରକୃତ କାମ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ନିବଦ୍ଧ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବା ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରକୃତ କାମ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଗରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ପାସିଭ କରି, କାରଣ ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ପାସିଭ କରିକିରି ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯେତେ ପତଳା କରିବା ସେତେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଲତାର ସ୍ୱଭାବ ଆସିବ। ଲତାର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ବୃକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଢିବା ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଲତାର ସ୍ୱଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଦର୍ଶ ରୂପକ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଡେଇ ଧରିବା। ଆଦର୍ଶ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତାଙ୍କୁ ଜଡେଇ ଧରିଲେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହା ସିଦ୍ଧ ହବ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ଦେଖ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର, ଯେ ଦେহে ଚଉବର୍ଗ ସାଧି ସେ ଦେহে ନୋହି ଅପରାଧୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ଶରୀରଟାକୁ ଦେଖ, ଏହା ଦେବଦୁର୍ଲଭ। ଦେବତା ମାନ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଶରୀର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆସିକିରି ଆମର ସୁଶୀଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ରାତ୍ରି ଅନେକ ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର କକ୍ଷରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ସେ ଚମକି ପଡିଲେ, ଉଠି ପଡିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କିଛି ଫୁସଫୁସ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ନୀଳ ଆଲୋକ ଦରଜା ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେ ଭୟ ପାଇଗଲେ। ଫିସ୍ ଫିସ୍ ଶବ୍ଦ ଚାଲିଛି, ବେଶ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଟା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ এই কথাটা ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ବୋଲି ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, କଣ କିଛି ପଚାରିବୁ ନା କଣ? ନା ହଁ ଠାକୁର, ସେଦିନର କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଦିନ କିଛି ଦେବତା ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସୁଶୀଲା କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ନା ସେ କହିଲେ, ଠାକୁର ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ସୁଶୀଲା ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ସହିତ କହିଲେ, ଆପଣ କଣ କହିଲେ ଠାକୁର? ନା ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମା ଉପଯୁକ୍ତ ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଦେବଦୁର୍ଲଭ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। କାରଣ ଏଇ ଶରୀର ଦେଇକିରି ଆମେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଶରୀରଟା। ତେଣୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର, ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଅପରାଧ କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଦେହେ ନୋହି ଅପରାଧୀ, ସେ ଦେହରେ ମୁଁ ଅପରାଧ କରିବି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତକାର। ଆମେ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ଅଛି। ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଛନ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି ହବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ 800 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବୋଲି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପଶୁମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ବନ୍ଧା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ, ନିବଦ୍ଧ ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଏ ମଣିଷଟାକୁ ଈଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଚରମ ସୃଷ୍ଟି କରି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଯୋଉ ଦେଇଦେଲେ, ইয়ারি ଫଳରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରିକି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କରି, ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ କରି, ପାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ କରି
ତାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛନ୍ଦରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରି ସେ ଯେମିତି ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ହତଭାଗ୍ୟ ମଣିଷ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇ ସେ ଆଜି ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ଚିନ୍ତା, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠାକୁର ଯେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କଥା ଠାକୁର ଆଗରୁ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ହିଁ କହିଥିଲି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁ ମଣିଷକୁ। ସ୍ୱସ୍ତି ବାହିନୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଠାକୁର କେତେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଠାକୁର ଏହି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେତେ ରକମର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ କିଭଳି କଥା କହିଥିଲେ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ କିଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ବିବାହଟାକୁ ଆପଣ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷଟା ତାର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର, ତାର ଯୋଉ ଚଳନ ଆଜି ଏଭଳି ହେଇ ଉଠିଛି, ଈଶ୍ୱର ବିମୁଖ ହେଇ ଉଠିଛି। ତାରି ଫଳରେ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେ କହିଲେ ତୁମମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗବାନ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମଣିଷ ଭୁଲି ଆଜି କୋଉ ପଥରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଉନ୍ନୟନଟା ହିଁ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଇ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଅପରାଧ କରିବା ନାହିଁ। ଅପରାଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହଣାକଟା, ଚୋରି ଡକାୟତି। ଆମେ ତାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ହଉଛି ଅପରାଧ। ରାଧ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଛି ଗତି, ରାଧ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଛି ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛନ୍ଦରେ ଗତି କରିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାଧ। ତେଣୁ ତାର ବିପରୀତ ହଉଛି ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛନ୍ଦରେ ଗତି କରିବା ହଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱ ଆବେଗ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଛନ୍ଦରେ ସେ ଗତି କରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଗରେ, ଏବଂ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନୟନ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବା ପାଇଁ ହବନି। ତମେ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛ, ସତନାମ ମନନ କରୁଛ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ ତମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ରୂପକ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସକ୍ତି ରୂପକ ବାଲି ଚଢାରେ ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସତର୍କ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବାଲି ଚଢାରେ ବହୁ ଦୂର ଯାଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦୁଃଖ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ବାଲି ଚଢା ଗରମ ହେଲେ ଫେରି ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହବ। ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉ ଯଦି ଫେରି ନ ଆସିପାର, ତେବେ ସୁଖୀ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ, ମାନଯଶ ସଂଗ୍ରହ, କୋଠା ବାଡି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଲାଗି 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 ଶେଷରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ସେ ପଥରୁ ଆଣି ପାରୁନାହିଁ। ଉପଭୋଗର ନାଁରେ ମଣିଷ କୋଉଭଳି ଦୁର୍ଭୋଗ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛି ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ। ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ପରଦିନ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ। ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ, ଏବେ ଚାଲିଗଲେ। ଜୀବନରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଉପଭୋଗ କରିବା ନାଁରେ ଦୁର୍ଭୋଗ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭୋଗ ଭୋଗିକି ଚାଲିଗଲେ। ତା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ। ଆମମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଶିଥିଳତା, ଏଟା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମଣିଷ
ଜାଣୁଛି ଏଥିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ, ତାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କରି ଚାଲିଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପରଦିନ ଚାଲିଗଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ବିଦେହାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇଟିଏ ପାଖରେ ମୋର ବସି ପଡନ୍ତି। ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚରମ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କହିଦିଏ, ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁହଁଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସ୍ୱରର ସମତାଳତା ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାନତା ରହେ, ସମତାଳରେ ଗାଆନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ କୋଉ କାରଣରୁ ଗଲେ? ଆମମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଚାଲିଚଳନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଆମକୁ ଏଭଳି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଜଣେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମତେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, ଦାଦା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ରହିବେ, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେୟା କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖ, ତୁମ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ରିଚ୍ କରୁଛ, ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତା ତମେ ରିଚ୍ କରୁଛ, ମାନେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତେଲ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ଦଉଛ, ଯାହା ସୁସ୍ଥନୀ ବିରୋଧୀ। ଆମେ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦାଦା, ଏଟା କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି ଯେତେ କମ ତେଲ ମସଲାରେ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ଦାଦା, ହଠାତ୍ ମୋ ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି আপনি কি নিরামিষ খান? ସେ ଚମକି ପଡିଲେ। ରେବତୀ ଦା, ରେବତୀ ଦାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି আপনি কি নিরামিষ ଖାন? ସେ ଚମକି ପଡିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଲାଲ ହେଇଗଲା। ରେବତୀ ଦାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମାନେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ କଣ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି? ସେ ସମୟ, ଯେତିକି ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ସେ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗିଲାନି। କେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷାଦର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ଠାକୁର ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ମତେ କହିଲେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପଦସ୍ତ ହେଇଗଲି। ଘରକୁ ଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା? ନା ଠାକୁର ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ ମତେ। କହିଲେ ଆପଣ କଣ ରେବଦା ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ତ ଏ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କି କଥା, ଆମେ ନିରାମିଷ ଖାଉନା? ନା, ନିରାମିଷର ଅର୍ଥ ବୁଝ। ନିରାମିଷର ଅର୍ଥ ଖାଲି ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେ ଟିକେ ମସଲା କମିଗଲେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଅ, ତେଲ କମିଗଲେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଅ, ତାହା କଣ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ? ତାହା ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଚାଲିଚଳନ ବା ଶରୀର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତେଟା ସଚେତନ ନହୁ। ଏ ଶରୀରଟା ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହର ମନ୍ଦିର ଭାବି ଯତ୍ନ କରିବୁ ଶରୀରଟାକୁ, ସହନ ପଟୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବୁ, ବିଧି ମାଫିକ ପାଳିବୁ ତାକୁ। ବୟସ ହେଇଗଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେତେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବୟସ ହେଇଗଲେ, ଆଗରୁ ଏଇଟା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଯୋଉଭଳି ଖାଦ୍ୟ, ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ରୁଟିନ ଚେକଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, 6 ମାସରେ ଥରେ ହଉ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ହଉ, କେତେ ଗୋଟେ ଶରୀରର ରୁଟିନ ଚେକଅପ୍ କରିଦେବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ମୋର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭାବନା ହେଇପାରେ, ଭାବନାଟା ଠିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାବିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, କୋଉ ସମୟରେ କାହାର କୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତା ଆମେ ଜାଣୁନା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବିକି ଶରୀରଟାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏବଂ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର କଥା ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଚରମ ଅପରାଧ ଏଟା। କାରଣ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ମୋର ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆତ୍ମାଟାର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ। ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆଁରେ ପଶିକିରି ଶରୀରକୁ ଖୋଜେ। ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ହେଇଥିବ, ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିକିରି ରହେ।
ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ରାଇ ଶୀତଳା ଦିନ ସେ ବାହାରିକି ଯାଇକି ପାଣିରେ ରହେ, ପାଣିରେ ଶରୀରକୁ ଖୋଜେ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆତ୍ମାଟାର କେତେ ଲୋଭ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏ ଶରୀରଟାର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ମୋର ଧର୍ମ। କାରଣ ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୋର ଜୀବାତ୍ମା, ମୋର ପରମାତ୍ମା ୟା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀରଟାର ମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଚରମ ଅପରାଧ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ଗତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଗତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆତ୍ମା ଯୋଉ ନାଶ ଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଧାନ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଲେ। ଠାକୁର ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ମାଲିକ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା କଣ, କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସହଜ ସରଳ ବିଧାନ କଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ସହଜ ଭାବରେ এই যে সত্য অনুজ্ঞাটি, ইষ্টভূতিটি, যজন যাজন ইষ্টভূତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଜାତାର, ଏହା ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଭିତରେ ରହିଛି ଅହଙ୍କାରକୁ ପତଳା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ଠାକୁରଙ୍କର। ଆମମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମନ୍ତ୍ର ପଢିବା ଭିତର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଯେତିକି ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଆମମାନଙ୍କର ଗତିଟା ସେତେ ହାଲକା ହବ, ସେତେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛନ୍ଦରେ ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା, ଆତ୍ମା ହାଲକା ହବ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଭୂତିର ଏତେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱତଃ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସ୍ୱତଃ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟ, ଚରିତ୍ରର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଲାଭ କରୁ, ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠୁ। ମୁଁ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବାର এই ଅଧିକାରଟା ଆମର ଆସେ। ମୁଁ ଯଦି କହେ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ, କାମ ଲୋଭ ଜିତ ବସି, ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ସେବା ପଟୁ, ଅସ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଯାଜନ ଜୈତ୍ର, ପରମାନନ୍ଦ ଉଦୀପ୍ତ, ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ତୁମରି ସନ୍ତାନ। এইଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱତଃ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଗର ସହିତ, ଆବେଗର ସହିତ, ହୃଦୟ ଦେଇ ପଢନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତି, ତାକୁ ଅନ୍ତରରେ ଆରୋପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ଲାଖି ହବା ସହଜ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ଟ ହେବି, ମୁଁ ଚିରଚେତନ ହେବି, କାରଣ ଆମମାନେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ এইଭଳି ଧାରା ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱତଃ ଭଳିଆ ମାନେ ଜିନିଷ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଜନର ତ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ଯାଜନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱତଃ ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ସତଃ, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ କାଲି କଣ ଥିଲି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମୁଁ କାଲି କଣ ଥିଲି ଆଜି ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ମଣିଷ, ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବି, ତାପର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବି। ଏବଂ ସେ ନୂଆ ମଣିଷଟି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ଲାଖି ମୁଁ ହେଇ ଉଠି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠି ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତୟନୀକୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡିବା, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ବସିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ବୁଝି ନେଇ। ଠାକୁର କହିଲେ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ମାନେ, ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣିଷ, ଧର୍ମର ମଣିଷ, କୃଷ୍ଟିର ମଣିଷ ବାସ୍ତବ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମମୁଖୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବ୍ରତଧାରୀ ଜଣେ ଥାଏ
से जगह मरुड़ी हुए ना, कारण ता भितर चेतना एते परिमाण थाए, प्रत्येक समय को भली जिनस करी परिवर्तन करी माने अवस्थार परिवर्तन करा जाय पारे, से अंचल दायित्व नहीं जाए। स्वस्ति पत्रधारी भितर एते पावर अछि। परिशेष में मु समस्त को ठाकुर दुईटी निवेदन आपण मान सामने रखी वक्तव्य सांग करी। से दुईटी निवेदन होची विशेष भाव में ठाकुर जी कहले दुनिया सामने एपरी विपद आसुची जहा तुलन में युद्ध भय लोक क्षय धन संपत्तिर क्षय किछि भी नुहे, गति देखि मन हुए मनुष्यत्वर बुनियाद लोप पाइबा असंभव नुहे। तेणु कहे दीक्षा शिक्षा विवाह ये तीनोटी को ठीक कर दियंतु आपण माने। ठाकुर अत्यंत अनुनय है कि कथाटी आम कही दीक्षा शिक्षा विवाह तीनटा को ठीक कर दियंतु, कारण मनुष्यत्वर बुनियादरा लोप पाई जाउची एवं एभली भयानक अवस्था समाज में सृष्टि करे बोली ठाकुर 80 वर्ष तले 85 वर्ष तले प्राय कथाटी कही। बर्तमान देखु कि अवस्था सृष्टि होती समाज में। तेणु मनुष्यत्वर बुनियाद लोप पाई जाउची, मनुष्यत्व लोप पाई जाउची, ता मूलर कारण होची मनुष्य भितर देखिए दुईटी अत्यंत प्रभावशाली अवगुण अकृतज्ञता विश्वासघातकता पशि पशि चली। मनुष्यटे पाइबा प्रकृत मनुष्यटे पाइबा बड़दा जोटा कहती तुम एपरी ही उठ मनुष्य तुमको भल पातु, तुम पर निर्भर करतु, तुमको विश्वास करतु। ये तीनोटी जिनस आज मनुष्य हरई। तेणु मनुष्य पदबाचा में नुहे। तेणु मनुष्यर बुनियाद आज लोप पाई जाउची। ता भितर अकृतज्ञता विश्वासघातकता चरम परिमाण में पशिगला। घरे घरे पुणी ठाकुर कहते आ गोटे आह्वान देकर कहते मन रख पृथ्वीर भविष्य निर्भर करुच्ची सत्संग उपरे। चिंता करंतु बंचिबार प्रयोजन रे समस्ते तुम मानक द्वार रे धारणा देबे। परम पिता छड़ा जार कौन चाहिदा रहिबो नाही, सेई माने ही एई काम करि पारिबे। दीक्षा खाली दीक्षा नेल है जीव नाही, खाली दीक्षा नहीं गले स्वस्थ नहीं गले है जीव नाही। मन रख पृथ्वीर भविष्य निर्भर करुच्ची सत्संग उपरे। ठाकुर केबे कहिथिबे कथा बंचिबा प्रयोजन आप देखुं वर्तमान जो युद्ध चली, युद्ध रे जो माने पलायन करुछंती जीवन रक्षा पाई शिविर रे रहुछंती, दिन दिन धरी पानी टोपे भी पाई पारु नांती। खाद्य कथा दूर कथा, पानी टोपे भी भल पानी टोपे पीवा पाई पाई पारु नांती। छात नाही बंचिबा पाई मनुष्य की उदग्र कामना, ये मनुष्य ही मनुष्यर चरम शत्रु ही उठिछि। तेणु बंचिबा दायरे तुम दुआरे मनुष्य माने धारणा देबे एवं से मानकु सहायता से माने ही करि परिबे जो मानकर परम पिता छड़ा जार कौन चाहिदा रहिबो नाही। आपण माने चिंता करंतु आम मानकर चाहिदा कौन। ठाकुर कहले मु गोटे कांध खोजिकी पाइली नाही जोटी मो हाथटा को थोइकी टिके रेस्ट करी। समस्ते निज निजर परिवार स्त्री पिला छुआ संसार दायित्व नहीं कांधटा को एमती भरी देइचंती, मु टिके जागा पाइली नाही। चिंता करंतु आमे कौन हेइछ। किंतु सत्संग माने अंतर कथा कहूँ सुभाष भाई जो कहले जाजन करने मुझे प्रथम विरक्त हली, माने बंधु भाव में विरक्त हल। मुझे भाई कहीकि कौन लाभ, केते सत्संग बर्तमान देखो सत्संग सीजन पूरा भरी जाइए। कौन गोटे सत्संग उत्सव रे आमे कहते हाँ आम आज्ञा 2500 लोक होते, आज्ञा 25,000 लोक होते, आज्ञा 70,000 लोक होते। बड़ बड़ उत्सव केते लोक दीक्षा न नहीं थिबा केते लोक आसीथिले एवं केते जन दीक्षित हेले। एटा होची उत्सवर मानक। उत्सवर मानक होची एई जिनसटा आमे केते अधिकित को आनी पारिले, तांको भितरे ठाकुर भावधारा प्रवेश करी पारिले, केते जन सेतिर दीक्षा नेले। एटा होची प्रकृत सत्संगर मानक उत्सवर मानक। मनुष्य को उत्सवमुखी करवाटा होची हमर चरम साधना। तो आसंतु एई हमर ए जे ओडिशा सत्संगर जो प्रयास सुभाष भाई जे अहरह लागिचंती, अत्यंत आवेगर सहित आम समस्त को एकजुट करुचंती ए धारा रे ईश्वर धारा रे चलिबा पई एवं अन्य मान को चलिया पई जो आह्वान दउचंती आम माने प्रति हबा। वर्तमान आचार्य देवंकर जो इच्छा ए सुनुतली सुधा सर्जना महोत्सव 8 तारिख रे सेथिरे श्री आचार्य देवंकर इच्छा जमती पड़िया फुल हम
परिश्रम करी जेते आवश्यक गाड़ी घोड़ा दरकार आवश्यक सबू नहीं लोक मान नहीं जमती पड़िया फुल करती तांका भितर केते आवेग कारण मनीष वर्तमान बहु ज्ञानी गुणी आम जो कहते ज्ञानी जोगी पिली रहे सब मन की घानी आपण मैंने देखिए मु केते ग्रुप रे जोड़ी होती जो मैंने दीक्षित नुहति किंतु बहुत ज्ञानी से माने कौन करूछंते मु भी बुझी पारु नै मु तांको अनेक गोटे थर कहले मु कहले आज्ञा चाउल आपणकर घरे अछि आपण को भोक होउची घर स्त्री हो बहु हो कि जे अछंती से चाउल नेबे भात रांधि देबे आपण खाइबे आपण जे कि धान गछ काहे दरांडुछंती मोर कहिबार तात्पर्य वर्तमान मनीष वेद वेदांत घांटिगिरी सेतेरे मथा एते गरम करूची पाखरे ठाकुर ठाकुर कहले समस्त साधन समुद्र मंथन करी तुम निकट में अमृत रखिदेली सत्यान्वेषण ग्रंथटी समस्त धर्म ग्रंथर निर्यास बोली ठाकुर निज तुंडरे कहले ताकू हेय मन कर जोटा रवि ठाकुर 3 थर मथारे लगेले बर्तमान मनीष खोजुची जेहेतु आम ज्ञानी आम गोटे साधारण मनीष पाखे मनीष कौन ईश्वर ईश्वर कौन मनीष हो पारे ये ज्ञान एबे भी ये अज्ञान मनीषर अच्छी तेणु वेद वेदांत उपनिषद घांटी घुंटिकी से पदे पदे मु गोटे ठाकुर बाणी देला बेलू वेद वेदांत उपनिषद रु सी सब केते केते बाणी सब छाड़ी दउछन कि कौन हम एतु कौन बुझिबे ज्ञानी जोगी पिली रहे सब मन की घानी आपण माने प्रचंड शक्तिर अधिकारी क्षुद्र जीव हेले मध्य छोटिया मनीष हेले मध्य आपनक भितर प्रचंड ज्ञान भरी दैछन्ति शिशु ठाकुर से ज्ञान को नहीं आपण माने छुट्टी चलंतु प्लावन भली छुट्टी चलंतु ठाकुर कथा पिछाड़ी ही जातु गोटे घरर निहाती आवश्यक जिनस सारी सारा परे भाई माने माँ माने युवक युवती किशोर किशोरी समस्ते बिछाड़ी ही जातु एवं ठाकुर भावधारा को लेकर प्रचार प्रसार लगी जातु बंचिबा जदि आमे चाहू था परिशेष समस्त सर्वविध कल्याण पुनराय परम दयाल रातुचरण निवेदन करी वक्तव्य सांग करुछि जय गुरु जय गुरु आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद।